Tom xong trường hợp số là của tế và ngày đi trong thư cả bỏ sai tại tông mùi chapter 4 để cho nói chương mới đến tại tông mùi embedded formative assessment tại tông chương mùi nâng cả rung vi đồng lái để biến phép bằng cấp rồi có át tình này đượcក្នុងnâng táក្នុងchủ định nâng ta miền việc là và chắcក្នុងtại tông chương mùi nâng embedded formative assessment nâng miền chủ định tìm mũi tại tông chương mùi nâng oral questioning មានន័យថាគឺមានប្រភេទជាសំណួរសួរផ្ទាល់មាត់បាទក៏ដូចជាមានតកតងជាមួយនឹង feedback គឺការផ្ដល់ជាមតិយោបល់ក៏ដូចជាការឲ្យនៅចំណុចកែលម្អដែលល្អការបំពេញបន្ថែមនៅចំណុចដែលពួកគាត់ខ្វះខាតក៏ដូចជា informal ក៏ដូចជាតកតងជាមួយនឹង informal observation មានន័យថាប្រភេទតកតងមួយការសង្កេតដែលជាផ្លូវការបាទហើយចំណុចចុងក្រោយគឺតកតងជាមួយនឹង formative assessment cycle ក្នុងនោះដែរគឺតែមានរួមបញ្ចូលគ្នាទាំង gather evidence បានប្រភេទដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានជុំវិញតកតងមួយការសិក្សាបទសរ evaluate evidence មានន័យថាតកតងមួយការវិភាគទៅលើលទ្ធផលឬក៏ការប្រមូលបានពីការសិក្សារបស់សិស្សទៅទៅមួយ feedback បាទហើយនឹងចំណុចផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបាទក្នុងចំណុចនេះគឺទៅទៅមួយ learning outcome មានន័យថាអ្វីដែលពួកគាត់អាចចេះពីខ្លឹមសារមេរៀនហ្នឹង after reading this chapter you should able to បាទ4.1ទៅទៅ know the key component of formative assessment understand the difference between embedded and summative based formative assessment បាទគឺមានន័យថាក្នុងចំណុចនេះគឺយើងដឹងតើតើជាមួយនឹង clear ឬក៏តើតើមួយការរវាយតម្លៃបាទនឹងភាពខុសគ្នារវាង embedded ហើយនឹង summative assessment បាទតើតើជាមួយនឹង understand how observation of student behaviors was vocal cue non-verbal facial and body gesture and eye contact can be used to interpret student engagement and understanding បាទតើតើជាមួយនឹងការសង្កេតមើលដោយបន្តផ្នែកបាទនឹងការរង្វាយតម្លៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសិក្សារបស់សិស្ស3តើតើមួយ be able to ask question and effectively elicit appropriate student response to engage student and how and show understanding បាទជំនាញថាតើតើជាមួយនឹងការចេះសួរសំណួរទៅកាន់សិស្សបាទបែបលក្ខណៈតាមមានប្រសិទ្ធភាពដោយយើងស្ទាបស្ទង់នឹងការយល់ដឹងរបស់សិស្សបាទចំណុចទី4គឺតើតើជាមួយ know and understanding how to apply feedback to student during embedded formative assessment period be able to give example of different type of feedback know the difference between effective and ineffective feedback practice មានន័យថាគឺចំណុចនេះគឺយើងជួលអំពីការផ្ដល់ជាមតិយោបល់ឬក៏ការ comment ជាចំណុចកែលម្អទៅកាន់សិស្សមួយចំនួនដើម្បីឲ្យការសិក្សារបស់ពួកគាត់ទទួលបានលទ្ធផលល្អ Introductory case study how did Madison use embedded formative assessment គឺចំណុចនេះគឺតកតងជាមួយនឹងបែMadison ដែលគាត់ប្រើប្រាស់ embedded formative assessment គេសួរថា what is formative assessment ចឹង formative assessment is the package deal is not only type of assessment which respect to how and when event of student learning is gathered but it also consists of a number of components that work together to affect student motivation and achievement. A good starting definition the following. Formative assessment is the process of getting evidence of student learning, providing feedback to students and adjusting instructional and learning strategy that enhance achievement.
តែទៅមួយការរង្វេតម្លៃក្នុងចំណុចនេះគេបានដល់បង្ហាញតទៅមួយការរង្វេតម្លៃគឺជាការប្រមូលផ្ដុំនៅព័ត៌មានផ្សេងៗទៅតទៅជាមួយនឹងការសិក្សាបទសោះរួចបន្ទាប់មកក៏ត្រូវមានការឲ្យជាមតិយោបល់ក៏ខមមិនទៅកាន់ការសិក្សារបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែតើពួកគាត់គួរតែបំពេញបន្ថែមនៅចំណុចណាដើម្បីឲ្យល្អប្រសើរជាងហ្នឹងឬក៏តែគាត់គួរតែរៀនបែបម៉េចដើម្បីឲ្យការសិក្សារបស់ពួកគាត់នឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អនិងជាលទ្ធផលដែលជាទីគាប់ចិត្តរបស់គ្រួសារគាត់និងខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ជា example នៅតាមសាលាឯកជនមួយចំនួន before ដែលសាលា back to school គឺគេមានកម្មវិធី PTC គេហៅថា parent meeting គឺគោលនឹងអាណាព្យាបាលគឺគាត់face to face ដើម្បីសួរព័ត៌មានមួយចំនួនទៅតាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សារបស់កូនគាត់ដើម្បីក្នុងនាមជាគ្រូយើងគួរតែឲ្យវិធីសាស្ត្រថ្មីៗនិងការរៀនបែបម៉េចដើម្បីឲ្យការសិក្សារបស់កូនរបស់គាត់ទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះបាទ The process of formative assessment បាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺតើតើជាមួយនឹង the process of formative assessment អញ្ចឹង formative assessment is the curricular continuing process involving evaluation of student work and behavior feedback and instructional learning adjustment sometimes called instructional corrective បាទអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះគេបាននិយាយតទៅជាមួយនឹងដំណើរការនៃការរង្វាយតម្លៃ after teacher gather evidence of student knowledge understanding and skill that evidence is the interpret to identify gap between what is known and what still need to be learned accompanied by appropriate feedback. This feedback which either support and extend, prepare understanding or target fancy if followed by instructional learning adjustment that will build on អញ្ចឹងនេះគឺជាតទៅជាមួយនឹងដំណើរការនៃការរង្វាយតម្លៃដែលយើងហៅថា formative assessment គឺទីមួយយើងត្រូវ evaluate evidence បាទបន្ទាប់មកគឺត្រូវ feedback to student ហើយ instructional adjustment and gather evidence of learning បាទគឺជាប្រភេទdiagram ដែលបង្ហាញអំពីដំណើរការនៃការរង្វាយតម្លៃបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងរង្វាយតម្លៃបានត្រឹមត្រូវគឺយើងត្រូវការប្រមូលនៅផុសតាងនៅព័ត៌មាននៃការសិក្សារបស់សិស្សឧទាហរណ៍ថាតើកូនសិស្សគាត់ចូលចិត្តមុខវិជ្ជាអ្វីជាងគេផ្នែក Science ផ្នែកជា STEM ឬក៏ប្រភេទជាលក្ខណៈមុខវិជ្ជា Social Study ដូចជាការឆ្លើយសំណួរឬក៏ការអានអត្ថបទការអានរឿងបន្ទាប់មកគឺជាគោលទៅ evaluate evidence ទាំងអស់ហ្នឹងមានថាទៅការវិភាគចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងថាតើកូនសិស្សម្នាក់ហ្នឹងគាត់ត្រូវចូលក្នុងចំណុចមួយណាជាសិស្សដែលចូលចិត្តក្នុងវិស័យ STEM ឬក៏ជាសិស្សដែលគាត់ចូលចិត្តការអានសៀវភៅការអានរឿងឬក៏ការសង្ខេបឬក៏ការទន្ទិញសំណួរផ្សេងៗ feedback to student បន្ទាប់ពីយើងបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺយើងគួរតែឲ្យ feedback ទៅកាន់សិស្សក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលរបស់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាជាទម្លាប់ដែលពួកកូនគាត់ធ្វើនេះតែកូនគាត់គួរតែរៀនឬក៏គួរតែអាននៅសៀវភៅអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យការសិក្សារបស់គាត់ឬក៏ឲ្យចំណងចំណូលគាត់ហ្នឹងគឺវាត្រូវជាមួយនឹង concept របស់គាត់បាទបន្ទាប់មកគឺ instructional adjustment មានន័យថាជាការដែលយើងផ្ដល់នូវលទ្ធផលក៏ដូចជាសកម្មភាពឲ្យសិស្សដើម្បីគាត់អនុវត្តឧទាហរណ៍ថាសិស្សម្នាក់សិស្ស B ហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តអានសៀវភៅគាត់ប្រភេទចូលចិត្តប្រភេទជាលក្ខណៈរៀនលក្ខណៈសង្គមអញ្ចឹងឲ្យគាត់អានសៀវភៅរឿងអានសៀវភៅមិនថារឿងជាភាសាអង់គ្លេសមិនថារឿងជាខ្មែរតែពេលដែលគាត់អានបានល្អហើយគាត់អាចចេះ brainstorm គាត់អាចចេះសង្ខេបហើយគាត់អាចដឹងថា
cô cũng đặt này ai ọc rồi mấy đứa nắng bạn mấy cứ thua con chưa mà được mũi để mình ca cả ta critical thinking để mình ca cất đời vicharan niên mình ca cất đời sĩ lọt lọnแต่ពេលគាត់អានសភៅអានរឿងបានច្រើនគឺធ្វើឲ្យចំណេះដឹងរបស់គាត់នឹងកាន់តែទូលំទូលាយបាទហើយក្នុង formative assessment characteristic ហ្នឹងគឺមានច្រើនបាទគេបែងចែកទៅជាមួយនឹងcharacteristic low level formative and high level formative ហើយតើអ្វីទៅគឺជា characteristic ហើយអ្វីទៅជា low level or level formative ហើយអ្វីទៅគឺជា high quality high level អញ្ចឹងទៅបាទតើតើជាមួយនឹង evidence of student learning វាគ្រាន់តែជាបុគ្គលិកលក្ខណៈទេបន្តមកចូលដល់ចំណុច mostly objective standard standard line នេះគឺតើតើជាមួយនឹងកម្រិតបែបល្មមបែបទៀបតើតើជាមួយនឹងចំណុចតែកាន់តែខ្ពស់តើតើជាមួយនឹង variety assessment including objective construct response and anecdotal data បាទអញ្ចឹងប្រភេទតើតើជាមួយនឹងប្រភេទ formative assessment ដែលយើងវាគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីដឹងថាតើការរវាងតម្លៃបែបណាដែលគឺជាប្រភេទដែលរវាងតម្លៃដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទៅដល់ការសិក្សានិងការរៀនរបស់សិស្សបាទក្នុង formative assessment គេបែងចែកជា embedded and summative based ហើយ embedded ហ្នឹងគឺបែងចែកជា2 on the fly and plan ក្នុង summative based គឺបែងចែកជា3 part គឺមានន័យថាមាន classroom common and large scale បាទតើតើជាមួយនឹង gathering evidence for embedded formative assessment បាទតើតើមួយ observation បាទចំណុចនេះដែរគឺគេឲ្យយើងដឹងតើតើជាមួយនឹងការសិក្សារបស់សិស្សក៏ដូចជាការសង្ខេតដោយមើលពីចរិតលក្ខណៈរបស់សិស្សតាមរយៈកាយវិការរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់លោកគ្រូទេសសម្រាប់ការតាមដានក៏ដូចជាការទស្សនាវីដេអូការសង្ខេបមេរៀនរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា